Okay, good morning, my dear students. Good morning, and in the last class, we have discussed about the play aisle and which is prescribed for a second year BCom for Davangere University. And in the last class, as in the live class as well, I have completed the play aisle. But today, I am going to record this video, and I am going to put this video as a video record for your convenience, because definitely you people don't have internet facilities somewhere in the interior parts of the villages, and in such times it's my personal opinion that you can look into the video as you want, whenever, anytime, anywhere you can look into this video, and you can come to a conclusion about this particular lesson as well, sorry, play as well. So, okay, I have completed the play. You should remember this. Till now we have completed two plays. Till now we have completed two plays. And the second one is I'll play. I have completed this also in the live classes. But even though I would like to give some brief summary regarding the play I'll. Okay. Okay, then no problem. Okay, next to that you see, what do you mean by I'll? I would like to tell you. Oil is oil which is extracted from the whales in the sea. Oil is the oil which is extracted from the whales in the sea. Okay. Yes. Here in those time, as I said you, in those time, as I said you, the oil business was very prominent in northern part of America. So this here you can find here the author, the writer, Neil is American playwright, American activist, American novelist, American dramatist, who has a complete what do you call that name and fame in that particular scenario when he was writing the plays and dramas, and he used to write, direct, and enact the dramas as well, and he used to bring out the social conditions, societal norms, how the society is going to be attributed with the oil, and how the people are going to make money through the oil which is extracted from the whales in the sea, including the government of America. Okay, North Arctic Sea. Okay, North Arctic Sea ಕಡೆ ಇವರು ವೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಲ್ಸ್ದು ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಟು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀಲ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಟು ನೈಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ and next to that you see, when you come to the theme and the plot summary of the Isle, it is set on abroad the whaling ship. The name of the ship is Atlantic Queen. The play is set in the ship. The name of the ship is Atlantic Queen. And just before 1 p.m. one day in late June of 1895, the ship is frozen in the ice of the Bering Sea ಅನ್ನೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಐಸಲ್ಲಿ ಇದು ಶಿಪ್ಪು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಡಿಶಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಸೊ he is cleaning, and how about the steward is about 55 years of old, and he wanted to go back to his home port. He wanted to go back to his relatives, natives, parents, wives, children, etc. Why? Because he had left the port, he had left the hometown 2 years before. Since 2 years he has been working in that particular ship. He was there, away from that town, away from the what do you call that port. Okay, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಒನ್ had spent their days, 2 years of their valuable time in the sea. And here in the beginning we can find that two people, that is Steward and Ben. ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೋ ಏನೋ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿಪ್ಪು ಏನಾಗಿದೆ, ಶಿಪ್ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಐಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಶಿಪ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಹಣೆ ಬರ ಆಯಿತು. ದ ಸೇಮ್ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 2 years, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಸ್, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಿಸಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೆಸರೇನು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನು ಅಡಾಮೆಂಟ್, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ. ಅವನು ಡಬಲ್ ಫೇಸೆಟೆಡು, ಡಬಲ್ ಗೇಮು, ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡು, ಡಬಲ್ ಟಂಗು, ಡಬಲ್ ಫೇಸು, ಓಕೆ, ಮಾತಾಡೋದೊಂದು, ಆಡೋದೊಂದು, ಮಾತಾಡೋದೊಂದು, ಈ ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿಗೆ. ಅವನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ವರ್ಷ ಗಂಟಲೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿದು, ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಸಮುದ್ರ ಯಾನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಯಾನ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐಸ್ಬರ್ಗು, ನೀರು, ಸಮುದ್ರ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬೋರ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ವರ್ಷದಿಂದ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ. ಸೊ ದಟ್ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 years ಕಳೆದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಬಟ್ he is not willing because he wanted to fill the oil in the ship. He wanted to fill the barrel full oil in the ship because oil is half loaded, and he wanted to load the oil fully into the barrels. Why they could not load the barrel of oil? Why could not they load the barrel full of oil? Because they have been struck into the ice, and due to the ice and iceberg they could not catch the whales, and and since they could not fill the oil. Okay, this is what the scenario. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ ಮನೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್, ಸಾಲ್ಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಸಾಲ್ಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಸಾಲ್ಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ ವಿಲ್ ಅರೈವ್. ಸಾಲ್ಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂಥರ, ಯಾರಿಗೆ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಸಾಲ್ಕಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್. ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು, ಸಾಲ್ಕಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, 2 years ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರೀವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಂಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಮಿಟುನಿ ದಂಗೆಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಗೇನೆಸ್ಟಾಗಿ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಿರಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, 2 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಸಾಲ್ಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಯಾರಿದ್ದವನು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಮುಗಿಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಮುಗಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ, ನೋಡೋಣ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ಸುಪೀರಿಯರು, ನನ್ನದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು, ಐ ಆಮ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವನು. ಯಾರು? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಕಮ್ ಇದ್ದವನೊಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಐಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟೇರಿಯಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಸಫರ್ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಸಾಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಕಮ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನ್ ಇದ್ದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ, ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ, ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓದ್ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಜೋ ದ ಹಾರ್ಪೂನರ್ ಅಂತೇಳಿ, JOE ಜೋ ದ ಹಾರ್ಪೂನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಜೋ ಇದ್ದವರು ಇವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ, ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀವ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿವರು, ಕ್ರೀವ್ನ ಲೀಡರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ರೀವ್ನ ಲೀಡರ್. ಕ್ರೀವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸು, ಅವರ ಲೀಡರು ಈ ಜೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೀವ್ನ ಲೀಡರು ಈ ಜೋ ದ ಹಾರ್ಪೂನರು. ಈತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ರೀವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು 5-6 ಜನ, ಒಂದು 10 ಜನ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಲೀಡ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಕ್, ಸಮುದ್ರದ ಶಿಪ್ಪಿನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಡೆಕ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಓಕೆ ಮುಗಿಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋವರೆಗೂ ನಂದೇ ಸುಪೀರಿಯಾರಿಟಿ, ನಾನೇ ಅಥಾರಿಟಿ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಲು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಪ್ರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ತಂದಿರೋ ರೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಕೂಡ ಮುಗೀತು, ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್, ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲನ್ನು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಜೋ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೀವ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಟಿನಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೆಂಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಶಿಪ್ನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ, ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮನೆ, ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಮುದ್ರ, ವೇಲ್ಸು, ಸೌತ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಜೋ ದ ಹಾರ್ಪೂನರ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂಥ 5 ಜನ ಕ್ರೀವ್ ಮೆಂಬರ್ಸು. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನ ಹತ್ರ ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ, ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಹತ್ರ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹತ್ರ ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗನ್ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಗನ್ನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದು ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಜೋ ಲೀಡ್ರ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅವ್ರ 5 ಜನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಎದುರುಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಂಥ ಬಾಡಿ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಜೋ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನೀಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದ ಆಯಿಲ್, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ, ಆಯಿಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈತ ಆರಾಮಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವೇಲ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ವೇಲ್ ಕಡೆಗೆ, ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ. ಸೊ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ಕಾಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಟ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಶಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಏನಂತ, ಓಕೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವೇಲ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗೋಣಂತೆ ಅಂತ
ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರ ಹೆಂಡ್ತಿ? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿಯ ಹೆಂಡ್ತಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹೆಸರೇನು? ಮಿಸಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೀನಿ. ಮಿಸಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೀನಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಳೆ, ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಇವನನ್ನು ಹೀರೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಅಂತ ಮೃಗ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಮ್ಯಾನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೀರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಗಂಡ ಇವತ್ತು ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಇವಳು ಅವನನ್ನು ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಆಳಿದಂಥ ದೊರೆಗಳು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಆಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬಟ್ ಅವನು ವೈಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಲು. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ 2 years ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಐಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಎನಿಹೌ. I wanted to go back to my home port. I wanted to go back to my home. I want to see my relatives, friends and my colleagues and my neighbors. I want to see the homeland ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Otherwise, if you don't take me to my port, to my nativity, to my land, I will die. I will go mad ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹುಚ್ಚಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಬೇಡ, ಆಯಿತು, ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು, ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಮೀ ದೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮೀ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಮೀ ಮೈ ಹೋಮ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಮೀ ಟು ದ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ after that, yes, he promises and he asks her to play the organ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ನು. ಸೊ ಈ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್. ಸೌತ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಶಾಲ್ಕಾಮ್ ಏನು ಮೇಲಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನದ್ದನ್ನು, ಎಸ್ ಸರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಕೂಗಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ? ಎಸ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ವೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ದ ಆಯಿಲ್, ಫುಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್. ಆಫ್ಟರ್ 2 or 3 months ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಹೋಮ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಆರ್ಗನನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಪ್ರೆಷನ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಈಗ ಹುಚ್ಚಿ ಆದ್ಲು ಅಂತಲೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವನಿಗೆ ವೇಲ್ಸನ್ನು ಅಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಇವನು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವನೇ ಸ್ವತಃ ವೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ವೇಲ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ಆ ವೇಲ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಆ ವೇಲ್ಸಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳೋಗ್ತಾನೆ, ಸದ್ಯ ನಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೋ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು
ಹುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಆರ್ಗನನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕರ್ಟನ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೇವಿಡ್ ಕೀನಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ಮನಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮನಿ. ಆಯಿಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ತುಂಬ ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಮನಿ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು. ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮನಿ ಹಿಯರ್, ಮನಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ what you call that reciprocated with money. And here you should think that money itself is oil, and finally in the battle of this particular oil play, in this battle money will win over the emotions of David Keeney's wife, and definitely money wins in the end, at the end. Okay, ಕೊನೆಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಯಿಲಿಗಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನ ಹೆಂಡ್ತಿಗೂ ಅವನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹೆಂಡ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಹೆಂಡ್ತಿ ಹುಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂದರೂ ಈ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್. ಏನು ಮಾಡಿದ ಅವನು ಹಾಗಾದರೆ? ಅವನು ಮಾಡಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಆಯಿಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು, ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಮನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನು ಸಮ್ಮರಿನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮ್ಮರಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಶಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಿ ಶಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಓಕೆ.